हरे हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। श्री दामोदराष्टक। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं यशोदाभियोलुकलधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्थं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्यैः इदं ते मुकाम्बोज अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभैः नमो देवा दामोदरा अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्या अतिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमे दृक्ष्यः कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। श्री दामोदराष्टकम की जय। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः
कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಅಧ್ಯಾಯ 3 2ನೇ ಭಾಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಘ ಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನರ್ಥಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿರಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನು ವಿರಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ? ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನ 3 ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಸೊ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ತಿರುಳನ್ನು ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೃಢ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ,
ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 3ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ 4 ನಾವು ವಿಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 3ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ ಆರ್ತರು, ಧನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಹೀಗೆ 4 ವರ್ಗದ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಧನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರ್ತರು ಇವರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರೇಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರುವ ಅವರಿಗಿಂತ ಇವರು ಉತ್ತಮ. ಈ 4 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಅವನು ಆಪತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆರ್ತೋ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದ. ಹಾಗೂ ಈ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳು, ಅವರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಈ 4 ಜನ ಕುಮಾರರು, ಸೊ ಅವರು ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ನಾರದರ ಸಂಘ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 4 ಜನ ಕುಮಾರರು, ಅವರು ಕೂಡ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತುಳಸಿ ದಳ ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಗ್ರಹಣಿಸಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಾದರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಈ ಸೂತ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಆ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಸೂತ ಮುನಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿದ್ದ ಈ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಈಗ ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ತರು, ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಅವರು ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಒಂದು ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಕೂಡ, ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಈ 4 ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಕರ್ಮಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಹಿಕದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಕೃತಿಗಳೇ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಕೃತಿಗಳು, ಅವರು ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಸುಕೃತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಚ ಭರತರ್ಷಭ. ಈ ಸುಕೃತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸುಕೃತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೇಷಾಂತು ಅಂತಕತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಹ. ಹೀಗೆಂತೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ, ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರ ಪಾಪಶೇಷಗಳು ನಿಶೇಷವಾದಾಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ 4 ಶ್ರೇಣಿಗಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಐಹಿಕ ತಾನು ಐಹಿಕ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವುಂಟಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವುಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ತಾನು ಸೇವಕನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪ ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯದಾಸ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ 4 ಬಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯನೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರವನ್ನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ? ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ 4 ಬಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ 4 ಬಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯನೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಐಹಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಲಮೆ ತಾಳುವ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಯಾತನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಧನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸನು. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ಒಲವಿನ ಮೂಲ ತತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೇಮವೊಂದೇ. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನೆಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ 4 ಜನ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕರೆದ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತೆ ಹಣ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋರು, ಧನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಿಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಐಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಮಾತಿದೆ: ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ಅನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಾಗ ವಾಸುದೇವನು, ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಅವನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರಂಪ್ರಿಯನಾದರೂ ಉಳಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ಉದಾತ್ತರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಜನ ಆರ್ತರೂ ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರಾದರೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಗಳು ಆದ ಮಹಾತ್ಮರೆಂದು ಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕಂಡರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಉಳಿದವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಉಳಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ಉದಾತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಉದಾರಃ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ಆಸ್ಥಿತಃ ಸಹಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಮಾಮೇವಾನುತ್ತಮಾಂ ಗತಿಂ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಧನಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಉದಾರರು, ಮಹಾತ್ಮರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವರ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವರು ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರಲಾರನು. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಇತರರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಚೇತನಾತ್ಮ ಕೇವಲ ದೇಹವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಕೊಂಡವನೇ ಜ್ಞಾನಿ. ತಾನು ಆತ್ಮವೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಾದ ಕಾರಣ ಅವನು ಅಂತಿಮ ನಂಟು ಇರಬೇಕಾದ್ದು ದೇಹದ ಜೊತೆಗಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಬಲ್ಲ. ಆತನು ಧನಕಾಂಕ್ಷಿಯೂ ಆದವನು ಬದುಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳುಳ್ಳ ಜನ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥತೆಯಾಗಲಿ ಧನಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಧನಾಪೇಕ್ಷಿ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರದವನಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವನು ಐಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣಲೆಸೆಸುವ ಜ್ಞಾನಿಯು ತಾನು ಚೇತನಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂಬುದನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ. ಚೇತನಾತ್ಮನ ಆಧೀನವರ್ತಿಯು ಮೇರೆಯುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸೀಮಾತೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಿಯು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಬಗೆಯದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಆ ಮಟ್ಟ, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಇದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿ. ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು, ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಇತರರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಯೆ ಅಪಹರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈರ್ ಹುತಜ್ಞಾನಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಹ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಯೆಯು, ಆ ಮಾಯೆಗೆ ಅವರು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಯೆ ಸೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಅರಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ನಂಟು ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಂಟು ಇರ್ಬೇಕಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಐಹಿಕ ಬಂಧನಗಳು. ಈ ಐಹಿಕ ಬಂಧನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಂಬ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳು, ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು. ಈ ಆತ್ಮದ ಬಂಧನ ಅದರ ಜೊತೆ ನಂಟು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ನಾವು ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಡ್ತೇವೆ? ನಾನು, ಇವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಇವರು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಹಂಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ದೇಹದ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ಇವರು ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದಾಗ, ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಏಕೆ? ಈ ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ, ಭಗವಂತನೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಶ, ನನ್ನ ಅಂಶ. ಈಗ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದೇವೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಪರಮಪಿತ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ?
ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ತ ಮತ್ತು ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅವನು ಬದುಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವರು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಧನಾಕಾಂಕ್ಷ, ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ದೇಹದ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ತ ಇವರು ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ತ ಮತ್ತು ಧನಾಪೇಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರದವನು. ಅವನಿನ್ನೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಯಾರು? ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಆದರೂ ಅವನು ಐಹಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಐಹಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆರ್ತ ಇವರಿಗಿಂತ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಉತ್ತಮವನಾದನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ತಾನು ಆತ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಧೀನನಾದವನು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನನಾದವನು ನಾನು. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಅನಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೀಮಿತ ಅಣು, ಭಗವಂತ ವಿಭು, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಅತ್ಯಂತ ಅನಂತನಾದವನು ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ. ತಾನು ದೇಹವೆಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನಂತರ ಐಹಿಕ ದುಗುಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಐಹಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯುತ ಎಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹವೆಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ದೇಹವೆಂಬ, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಾಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ದುಗುಡ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಶೋಚತಿ ನಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಶೋಚತಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ದುಃಖ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಕಾಂಕ್ಷತಿ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಈ ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಐಹಿಕ ದುಗುಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಹನ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ದೇಹದ ಭಾವನೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದುಗುಡುಗಳು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಗುಡಗಳು, ಐಹಿಕ ದುಗುಡಗಳು, ಐಹಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಗುಡಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ? ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಷ್ಟವನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಕರ್ಮ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ತೇನು ಕಂಪ ಸುಶಮೀಕ್ಷಮಾಣಂ ಭುಂಜಾನ ಏವಾತ್ಮಕೃತಂ ಹೃದ್ವಾಗ್ ವಪುರ್ಭಿರ್ ವಿದದನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ತರ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಖ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ಭಾವನೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಐಹಿಕ ದುಗುಡಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ದುಗುಡಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐಹಿಕ ದುಗುಡಗಳು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಐಹಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯುತ ಎಂದು ಸುಖದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆಯುಂಟು. ಐಹಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾರ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಬರುವ ಸುಖವನ್ನು ಸವಿಯಲಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಐಹಿಕ ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಪರಮೋನ್ನತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಐಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮ ವಿನಿಮಯವನ್ನು, ಪ್ರಭುವಿನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಬರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖವನ್ನು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಲಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯು ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಐಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಲಂಬಿತ ರೂಪವೇ ಹೌದು. ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನವರಿಗಿಂತ ಬಹು ಎತ್ತರದವನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬದುಕನ್ನು ಐಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿರುವುದರ ಕಾರಣ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿಯೋ ತಾನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸೀಮಾತೀತವಾದುದಕ್ಕೆ ಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೇ ಆಶಿಸಬಹುದು. ಕೊಂಚ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕೂಡ ಐಹಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯೇ ಹೌದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಐಹಿಕ ಸುಖ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಭೋಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅದು
ನಮ್ಮನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಐಹಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಭೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಯಾರು ಐಹಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅದ ಭೋಗ ತ್ಯಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ತರ, ಆಚೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖಗಳು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖವೇ ಇದೆ. ಈ ದುಃಖಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಐಹಿಕ ಸುಖ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಯಾವಾಗ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು. ಈ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಅಮೃತ ಸಿಂಧು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಒಂದು ಕರುವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ವಿನಿಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ಕಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ತುಂಬಾ, ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಸುಖದ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಭಕ್ತಿಯ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಪರಮಾನಂದ, ಆ ಸೇವಾನಂದ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಇದು ಅದನ್ನ ಸಾಂದರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೇಮ ವಿನಿಮಯ. ಭಕ್ತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಜೊತೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಅದು ಆನಂದ ಅಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ 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 ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನಂದದ ಸಮುದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ ಅಗಲ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇರೋರಿಗಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಅವರಿಗಿಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಅವ್ರು ತಂದ್ರೆ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಈ ಐಹಿಕದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಎಂಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಈ ರೀತಿ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಬರ್ತದೆಯಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ.
ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹತಾಶೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹತಾಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹತಾಶನಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹತಾಶನಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಏನು ತಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಅದು ಮಾಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಬಲೆಯಂತೆ. ಸೊ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಐಹಿಕವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಾಕಾರ ದೇವರು ಅಂತ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅದನ್ನೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಐಹಿಕವೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕವೇ. ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಸುಖ ಅದು ಕೂಡ ಐಹಿಕವೇ. ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೇಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಓದ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಪರಿಮಿತನು, ಭಗವಂತನು ಅಪರಿಮಿತನು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ನಾವು ಬಯಸಿದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಣ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭುಕ್ತಿ, ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನಿಡುಕೊಂಡವನನ್ನು ಮಾಟಗಾತಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನಿಗೆ ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಭುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಐಹಿಕ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು. ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೆವ್ವದ ಇಲ್ಲವೇ ಮೋಹಿನಿಯ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಹಿಕ ಭೋಗದ ಅಥವಾ ಪರಮೋತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನಿಜವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಸವಿಯಲಾರರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯದಾಸ. ನಾನು ಭಗವಂತನ, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಪರಿಮಿತ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಿಮಿತ, ಅದು ಅಣು. ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ, ಅವನು ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನಂತ, ಅವನು ವಿಭು. ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ, ನಾನು ಪರಿಮಿತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವಕ. ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯದಾಸ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವಕ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಭಾವನೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪರಿಮಿತ, ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ. ಸೊ ಈ ಪರಿಮಿತ ಮತ್ತು ಅಪರಿಮಿತ, ಪರಿಮಿತ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಪರಿಮಿತನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನಂತ. ಒಂದೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಿಮಿತ, ಅವನು ಅಣು. ಭಗವಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಣು, ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ, ಅವನು ವಿಭು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಣು ಆತ್ಮ ವಿಭು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ?
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳು ಅವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆತ್ಮ ಪರಿಮಿತ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಣ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಾರನು. ಯಾರು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವುದು ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು. ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತದೆಯಾ? ನಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಾತಾಜಿ. ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಯಕೆದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐಹಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಭುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭುಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು, ಅದು ಮುಕ್ತಿ. ಇವು ಎರಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐಹಿಕವಾದದ್ದೇ. ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಮೋಹಿನಿಯ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ತಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಐಹಿಕದ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಇದು ಮೋಹಿನಿಯ ಕಾಟ, ದೆವ್ವದ ಕಾಟ. ಈಗ ದೆವ್ವದ ಕಾಟ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ದೆವ್ವ ಯಾಕೋ ಹತ್ತಿದೆ, ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಹಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಅದು ಮುಕ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಅವನು ಅಪರಿಮಿತ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಿಮಿತ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ದೆವ್ವದ ಕಾಟ, ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸೇವೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಐಹಿಕದ ಆ ಭೋಗ ಮಾಡುವ ಆಶೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಈ ಮುಕ್ತಿ ಇದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವಾನಂದ, ಆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಆ ಪರಮಾನಂದ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಉತ್ತರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಆ ಮುಕ್ತಿ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು. ಇದನ್ನ ಈ ಎರಡು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊತ್ತಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆನಂದ, ಅದು ರುಚಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸವಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಪರಮಾನಂದ, ಆ ಸೇವಾನಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಐಹಿಕ ಭೋಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಭುಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಆ ಮುಕ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ರುಚಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಐಹಿಕದಿಂದ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೊರತು, ಈ ಐಹಿಕದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಎಂದೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವವನಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು: ಪ್ರಿಯ ನಂದ ತನುಜನೇ, ಬಹುಜನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಯಥೇಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಲಿ, ಸುಂದರಿಯಾದ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಸುಖ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಸದಾ ಅಚಲವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರೀಂ ಕವಿತಾಂಬಾಂ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಯೇ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಈಶ್ವರಿ ಭವತಾದ್ ಭಕ್ತಿ ಅಹೈತುಕೀ ತ್ವಯಿ. ಅದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಯಾರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಈ ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಆ ಸುಖ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುವಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಲಿ, ಸುಂದರ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಬಹುಜನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕವಾದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಐಹಿಕವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತ? ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದಾಸಾನುದಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಸನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಸದಾ ಅಚಲವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೇಕು, ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಚಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಐಹಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇದನ್ನ ಓದಿ ಪ್ಯಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು, ನಾಮ, ಗುಣಗಳು, ರೂಪಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ಬಿಲ್ವ ಮಂಗಲ ಠಾಕೂರರು ಹೀಗೆಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ ಈ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತನಾದವನೇನು ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ಠಾಕೂರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾಮೃತ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಮುಕುಲಿತಾಂಜಲಿ ಸೇವತೆ ಅಸ್ಮಾನ್. ಈ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು, ಆ ಮುಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ, ತಾನೇ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು
ಆ ಭಕ್ತನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳಂತೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬೇಡ್ತಾಳಂತೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೋ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಿಮಯ, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭಕ್ತರು ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ಗುಣ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇದನ್ನ ಅವರು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರ ಅದರಿಂದನೇ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಯಾವುದು? ಸೇವಾ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಆ ಸೇವಾ ಭಾವ, ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭಕ್ತರ ಜೀವನ ಆ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ಕೋತ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋದು, ಆ ಮುಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ, ಇವು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಓದಿ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 36 ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ವದನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮನೋಹರವಾದ ದೇಹ ಸೌಷ್ಠವ, ನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಲೀಲೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮುದಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಎಷ್ಟು ಮನೋಹಕವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬದುಕುಗಳು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಐಹಿಕ ಭೋಗವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು. ಅವರು ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಅವನ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವನ ನಗೆ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅವರದು ಆಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕಾಳದನ್ನ ನಾವು ಮಧುರಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ ವಸನಂ ಮಧುರಂ ವಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ವೇಣುರ್ಮಧುರೋ ರೇಣುರ್ಮಧುರಃ ಪಾಣಿರ್ಮಧುರಃ ಪಾದೌ ಮಧುರೌ ನೃತ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಸಖ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಮಧುರಂ ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಸುಪ್ತಂ ಮಧುರಂ ರೂಪಂ ಮಧುರಂ
ತಿಲಕಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಕರಣಂ ಮಧುರಂ ತರಣಂ ಮಧುರಂ ಹರಣಂ ಮಧುರಂ ರಮಣಂ ಮಧುರಂ ವಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಶಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಗುಂಜಾ ಮಧುರಾ ಮಾಲಾ ಮಧುರಾ ಯಮುನಾ ಮಧುರಾ ವೀಚಿ ಮಧುರಾ ಸಲಿಲಂ ಮಧುರಂ ಕಮಲಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಗೋಪೀ ಮಧುರಾ ಲೀಲಾ ಮಧುರಾ ಯುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಹೃಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಶಿಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಗೋಪಾ ಮಧುರಾ ಗಾವೋ ಮಧುರಾ ಯಷ್ಟಿರ್ಮಧುರಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಮಧುರಾ ದಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಫಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಮಧುರ ಅಂತೆ. ಅವನ ತುಟಿ, ಅವನ ಮುಖ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅವನ ನಸುನಗೆ, ಅವನ ಹೃದಯ, ಅವನ ನಡೆಯುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದದ್ದು. ಅವನ ಮಾತುಗಳು, ಅವನ ಉಡುಪು, ಅವನ ಚಲನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕ. ಅವನ ಕೊಳಲು ಆಕರ್ಷಕ, ಅವನ ಚರಣ ಧೂಳಿ, ಅವನ ಕೈಗಳು, ಅವನ ಪಾದಗಳು, ಅವನ ನೃತ್ಯ, ಅವನ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಅಂತೆ, ಮಧುರ, ಸ್ವೀಟ್. ಅವನ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ, ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವನು ಹಾಕುವ ತಿಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮಧುರವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅವನ ಗುಂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಸರ, ಅವನ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಆಮೇಲೆ ಕಮಲದ ಹೂವು, ಆ ಗೋಪಿಯರು, ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಲೆಗಳು, ಅವನ ಮಿಲನ, ಅವನ ಆ ಸಂತೋಷ, ಆ ಸಭ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಧುರ. ಆ ಗೋಪ ಬಾಲಕರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಹಸುಗಳು, ಅವನ ಕೋಲು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನದು ಮಧುರ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರದು ಮಧುರ ಅಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ, ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ. ಅವನ ವದನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವನ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಲೀಲೆ, ಅವನ ನಗು, ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಹೋಗಿ ಕಮಲದ ಹೂವೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಒಂದು ಮಧುವನ್ನ ಅದು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಭಕ್ತ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ. ಆ ಆನಂದವನ್ನ ಅವರು ದುಂಬಿಗಳ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸವಿತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಜೇನು ಹೇಗೆ ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸವಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರ ವಿಂದಯೋಹೋ, ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಜನರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಐಹಿಕ ಭೋಗವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ತುಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರಸ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆದು ಆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದೇನದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಈ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಅಲ್ಲ, ಈ ಐಹಿಕ ಭೋಗ, ಈ ಮುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ತುಚ್ಛ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನೀರಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿತಾರಂತೆ. ಆ ಆನಂದ, ಆ ಸೇವಾನಂದ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದವನ್ನು ಅವರು ಸವಿತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸಂಗಡಿಗರಾಗುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ. ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಓದೋಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಈ ಪುರಾವೆಯು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ವಚನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಹೃದಯವು ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, ಬಲವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ, ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಆಸೆ ಪಡರೆಂದು ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಹಯೋಗ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಪಾಹ್ಯ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ. ಸೊ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ, ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರ ಹೃದಯ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅವರ ಹೃದಯ. ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು, ದಿವ್ಯವಾದ ಆನಂದ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಬಯಕೆ. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 15 ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದವನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಉದ್ದೇಶಿ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸುಖವನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರಾದರೂ ಅಂತಹ ಸುಖವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಪ್ರಭುವೇ, ಇಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಒದಗಿದರೂ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ತರಣ ಫಲಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ ಎಂಬುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನದು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ
ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ, ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಬಯಕೆಗಳು, ಈ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ, ಇದು ಈ ಕಾಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಕಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಗಿತದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ. ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ 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 ಆಮೇಲೆ ಹತಾಶನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಐಹಿಕದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸುಖವನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸುಖ ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸುಖ ಬೇಡ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಇದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಬರಲಿ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಅದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತನಾದವನು ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸೇವಾನಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ಭಕ್ತ ಆ ಸೇವೆ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾನಂದ, ಆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆನಂದದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮೇಲಿನ ತರಹದ್ದೇ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 29ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 13 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ, ನನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಸೇವೆಯೊಂದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಜನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ರೂಪ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರೆಯುವ ಸುದೈವಿ ಭಕ್ತರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಎಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದರ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನಗಿರುವಷ್ಟೇ ಅತುಲ್ಯೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸದಾ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಆ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಆ ಭಕ್ತ ಜನ ತೃಪ್ತರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ
ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ, ಭಗವಂತನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಅತುಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಾರ್ಷ್ಟಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ದೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಭಗವಂತನದೇ ದೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಹ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದವನ್ನು, ಅವರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ಷ್ಟಿ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸೇವೆ. ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡಿತಾನೆ ಅವನು. ಆ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 10. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ: ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಖವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪಡೆದ ಸುಖವನ್ನೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಹಲೋಕಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಆಶಿಸುವ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅರಿತಾರೋ? ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸುವ ತೆರನ ನೈಜ ಸುಖವನ್ನು ಈ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಸ್ತನುಭೃತಾಂ ತವ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಭವಜ್ಜನ ಕಥಾ ಶ್ರವಣೇನ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಸ್ವಮಹಿಮನಿ ಅಪಿ ನಾತಮಾಭೂತ್ ಕಿಂತು ಅಂತಕಾಸಿ ಲುಲಿತಾತ್ ಪತತಾಂ ವಿಮಾನಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಸುಖ ಪಡಿತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸುಖ ಯಾವುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸುಖ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಅದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ. ಇನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಹ ಅಂತ್ಯ ಆದಾಗ ಅವರು ಊರ್ಧ್ವ ಗ್ರಹಗಳ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಆ ಸುಖವನ್ನ ಇನ್ನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದು ಮುಕ್ತಿ, ಆ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೀರಿದ್ದು ಈ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಈ ಪ್ರೇಮಾನಂದ, ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಆನಂದ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 3 ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವುದು, ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲ್ಯನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ, ಅವೆರಡು ದೆವ್ವದ ಕಾಟದ ಹಾಗೆ, ಅವು ಇರಬಾರದು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ, ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತಿ, ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು 3ಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಕೋಮಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 2ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಿಪುಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಪೌರುಷ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಅವನು ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಅವನೇ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು, ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ, ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇದಾಗಿದೆ ಭಕ್ತರು. ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಭಾಗವತರು ಅಂತವರು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವುದು ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕೃಪೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನು
ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನು ಅವನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಶ್ರವಣ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನೇ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಂಗಳಮಯ